برا مت سمجھنا میری بات پہ، सबसे सस्ती अगर कोई चीज है तो जन्नत है, सबसे सस्ती। इंसान सिर्फ तोतों की तरह अपनी जबान से बोलता है मुझे जन्नत चाहिए, मैं जन्नत में जाऊंगा, मुझे जन्नत की जरूरत है। अगर दिल को खरोच के देखें तो उसके दिल में सिर्फ दुनिया ही दुनिया बैठी हुई है, जन्नत का कहीं नामो निशान है। 2 रकात नमाज पढ़ के इंसान ये महसूस करता है कि जन्नत मेरी प्रॉपर्टी बन चुकी है, मैं जन्नत का वारिस बन चुका हूं, जन्नत मेरी है। अल्लाह अल्लाह, ये नादानी है हमारी। जन्नत बड़ी महंगी चीज है जी, बड़ी महंगी चीज, इंशाल्लाह बताते चलूंगा। अल्लाह अकबर, ये कैसे मुसलमान है या रब जो दीन की अजमत भूल गए। आज हमारी हालत क्या है, हम खुद अपने जिस्म से अपने पर्दे को हटा करके घूमते हैं। जिसका जितना छोटा पर्दा रहा इंसान उतना बड़ा हाईफाई माना जाता है। तो फैर हमारी जिंदगी पर शर्म आनी चाहिए। जिसका बुर्का जितना टाइट रहेगा उतना अच्छा बुर्का समझा जाएगा। इसलिए अकबर इलाहाबादी ने कहा काले बुर्के को भी एक फितने ताजा कहिए, पर्दा नहीं पर्दे का जनाजा कहिए। अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. لبِ قلزم کو سعادت دینے والے میرے قطروں کو گہرائی عطا کرو. ہے محروم بصیرت دل کی آنکھیں عطا کر ان کو بینائی عطا کر. تخیر کو بلندی کی سند دے تفکر کو توانائی عطا کر. آمین رب العالمین. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ کو جمعہ کی اذان سے قبل اس کے گھر میں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی. رب کریم سے دعا ہے اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما. جو باتیں تیرے اور تیرے مصطفیٰ کی نکلے مالک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما. آمین. برادران محترم،
جس اللہ کی حمد، جس کی ثنا، جس کی کبریائی، جس کی بڑائی، جس کی بزرگی بیان کی جا رہی ہے، یہ وہ اللہ ہے لوگوں۔ میں جمعہ کی بات تو نہیں کرتا، بلکہ میری اور آپ تمام لوگوں کی ساری زندگی، مکمل زندگی اس اللہ کی حمد میں گزارنا چاہیں۔ قسم ہے اس رب عظیم کی جس نے فی الحال مجھے بولتی ہوئی زبان اور آپ کو سنتے ہوئے کان دیا ہے۔ ہماری عمریں چھوٹی پڑ جائیں گی، اس اللہ کی تعریف میں ذرا برابر کی کمی نہیں آ سکتی۔ میں اس عظیم پاک پروردگار عالم کی حمد کو اس بات پہ رکا کر آگے بڑھنا بہتر سمجھوں گا جس کا ذکر بھی خود رب العالمین نے بیان کرتے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ بعدہ درود و سلام کی بارشیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر علیہ الصلاۃ والسلام، خصوصاً و بالخصوص میرے اور آپ کے آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت لا محدود درود و سلام ہو۔ اللہم صل و بارک علیہ۔ محترم سامعین، میں آپ لوگوں کے درمیان کوئی اجنبی تو نہیں ہوں۔ رب کا بڑا کرم اور اس کا فضل ہے، کئی بار میں آپ لوگوں کی خدمت میں آیا ہوں۔ اللہ کا بڑا رحم ہوا، کئی سالوں کے بعد پھر اللہ نے مجھے آپ کے سامنے حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اللہ جو باتیں یہاں بولی اور سنی جا رہی ہے، اللہ بولنے اور سننے والوں کو تیری باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ برادران، آج کا جمعہ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں بھی ہے، جنت کا مسافر سمجھیے، طالبان جنت سمجھیے۔ جنت میں جانے والے لوگ کون لوگ ہوں گے، ان کی علامات کیا ہیں، اس کے پیچھے جو قربانیاں دی گئی ہیں ان کی حالات پر ہو، کئی موضوع اس شکل میں بن سکتی ہیں، لیکن اطمینان سے باتیں سنیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو یہ بات بتا دیا، سنا دیا، وہ میری امت کے لوگوں، یہ دنیا دار فانی ہے، یہاں سے تمہیں جانا ہے، تم یہاں کے لیے کبھی نہیں آئے ہو۔ ماں کے کوکھ میں تھے، ایک معمولی خون کا لوتڑا تھے، رب نے اس کو اندر گوشت بنایا، اس میں ہڈیاں دی اور اس میں بہت ساری نعمتیں بخشی، اس کے بعد تمہیں دنیا میں لایا اور یہ دنیا تمہارے لیے امتحان گاہ بن گئی۔ یہاں سے تمہیں جانا ہے، تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا کیسے گزاری زندگی، اس کے بارے میں تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ رب نے آدم کے بچوں کو جھنجھوڑتے فرمایا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہ میرے بندو تم سنبھل کے آنا، ہم تم سے ہماری ہر نعمت کے بارے میں پوچھیں گے۔ یہ چمکتی ہوئی آنکھ کا سوال ہوگا، یہ سنتے ہوئے کانوں کا سوال ہوگا، یہ بولتی ہوئی زبان کا سوال ہوگا، یہ دھڑکتے ہوئے دل کا سوال ہوگا، یہ سوچتے ہوئے دماغ کا سوال ہوگا، اولاد کا سوال ہوگا، بیوی کا سوال ہوگا، راحت والی زندگی کا سوال ہوگا۔ تھوڑی بات کہوں، برا مت سمجھنا میری بات پر، آواز کی کمی کی وجہ سے فیانوں کو تھوڑا کم کر دیا گیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد گرمی جھلکے گی، پسینے بہیں گے، انسان اپنی نظروں کو چھت پہ اٹھا کے دیکھے گا یہ فیان کم کیوں ہو گئے ہیں، مجھے گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندو غور سے سنیں، اللہ سبحانہ و تعالی کل قیامت کے دن ان ہواؤں کے بارے میں پوچھے گا۔ دعا کریں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہمارے لیے بیٹھنے کے لیے اطمینان والی جگہ میسر کی۔ اللہ تعالیٰ وہ زندہ ہے تو ان کی عمروں میں برکت دے،
اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو مالک ان کی قبر میں کروٹے کروٹے رحمت نازل فرما، آمین۔ اب ذرا آگے چلیں۔ جنت انسان کی نظر میں، دوبارہ کہتا ہوں، برا مت سمجھنا میری بات پہ، سب سے سستی اگر کوئی چیز ہے تو جنت ہے، سب سے سستی۔ انسان صرف طوطوں کی طرح اپنی زبان سے بولتا ہے مجھے جنت چاہیے، میں جنت میں جاؤں گا، مجھے جنت کی ضرورت ہے۔ اگر دل کو کھروٹ کے دیکھیں تو اس کے دل میں صرف دنیا ہی دنیا بیٹھی ہوئی ہے، جنت کا کہیں نام و نشان ہے ہی نہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ جنت میری پراپرٹی بن چکی ہے، میں جنت کا وارث بن چکا ہوں، جنت میری ہے۔ اللہ اللہ، یہ نادانی ہے ہماری۔ جنت بڑی مہنگی چیز ہے جی، بڑی مہنگی چیز، انشاءاللہ بتاتے چلوں گا۔ طالبان جنت کا سفر، جنت میں جانے والا مسئلہ، جنت کی چیزیں، وہ کیسے مسافر تھے جو جنت کو پانے کی کوشش کر کے نکل گئے، لیکن آج ہماری حالت ایسی ہے، ہم جنت کے لیے ایک لمحے کی قربانی دیتی ہے، ایک لمحے کی قربانی۔ جنت وہ نعمت کو کہتے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا جہاں انسان کو کسی قسم کا دکھ نہیں آئے گا، انسان کو نہ موت آئے گی، نہ انسان کی زندگی میں وہاں کی پریشانی آئے گی، وہاں پر صرف اور صرف انسانوں کے لیے مبارکبادیاں دی جا رہی ہوگی، خوشخبریاں سنائی جا رہی ہوگی، وہاں ایسی نعمتیں ملیں گے۔ برادران، میرے نبی نے فرمایا وہ آدم کے بچوں، وہ میری امت کے لوگوں، میرے رب کا اعلان بھی ہے اور میرے نبی کا فرمان بھی ہے، نہ کسی آنکھ نے اس نعمت کو دیکھی ہے، نہ کسی ذہن نے اس کو سوچا ہے، نہ کسی کانوں نے اس کو سنا ہے۔ کیسی نعمتیں ہوں گی وہ، کس طریقے سے سجا کے اللہ رب العالمین نے رکھا ہوا ہے۔ اس کی عمارت کا ذکر کرتے پیارے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا، امام بخاری اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر لے کے آتے ہیں، وہ ایسی عمارتیں ہوں گی جس کی ایک اینٹ سونے سے تو دوسری اینٹ چاندی سے بنی ہوئی ہے، اور جس کی مٹی اللہ رب العالمین عنبر سے بنایا ہوا ہے، اور اس سے نکلنے والی خوشبو مشک کی ہوگی۔ وہاں انسان کو کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ لوگوں یاد رکھنا تمہاری راحت کے لیے جنت میں اللہ ایسی نعمتیں دے گا جس کو حور کہا جاتا ہے، جس کے ناک سے نہ رینٹ نکلتا ہوگا، جس کے منہ سے نہ تھوک نکلتا ہوگا، وہ نہ تمہاری کبھی نافرمانی کرتی ہوگی، تمہیں جب بھی دیکھے گی خوش کر دے گی۔ پیارے نبی آگے کیا بیان کیا جانتے ہو؟ اللہ کی وہ ایسی نعمت ہے، آپ سیدھا بیٹھیے، اللہ کی وہ ایسی نعمت ہے، اگر وہ ایک مرتبہ اپنے دروازے کو کھول کے دنیا میں جھانک لے، مشرق سے لے کر مغرب تک اللہ زمین کو چمکا کر کے رکھ دے گا، اجالا ہی اجالا ہوگا۔ کیا خوبصورت چیزیں ہوں گی۔ جنت اور جہنم کی بکنگ آفس ہے دنیا، عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہے۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو جہنم پر پھر کبھی تبصرہ ہوگا، جنت پر بھی لمبی لمبی وضاحت انشاءاللہ پھر کبھی کروں گا۔ کبھی سوچ کے دیکھنا اس کے لیے ہم نے کبھی تیاری کی، اس کے راستے کے مسافر بنے، کبھی سامان کو تیار کیا، مجھے جنت میں جانا ہے، کبھی راتوں میں اٹھ کر کے دعائیں مانگی۔ ذرا چلے امام بخاری اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر لے کے آتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اپنے شاگرد ایک تابعی حضرت عطا سے کہتے ہیں، عطا کیا میں تجھے جنتی عورت بتاؤں؟ غور سے سننا، غور سے سننا، کیا میں تجھے جنتی عورت بتاؤں؟ حضرت عطا نے کہا ہمارے دور میں جنتی، ہمارے دور میں جنتی کہاں؟ ہمارے دور میں ایک جنتی عورت ہے جو چلتی پھرتی رہتی ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا وہ چادر میں لپٹی ہوئی جو کالی عورت جا رہی ہے، یہ وہ جنتی عورت ہے۔ کہا کیسے؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ آئی، آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں۔ پیارے نبی نے پوچھا ماں کیا دعا کروں؟ دعا کروں تو کس بارے میں؟ کہا اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میں راستے میں چلتے چلتے بے ہوش ہو جاتی ہوں، میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے شفا نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
प्यारे नबी ने बयान फरमाया, ओ खातून, तेरी बीमारी जो है मैं दुआ करूंगा अल्लाह तुझे शिफा देगा, अगर तू सब्र करेगी अल्लाह तुझे इसके बदले जन्नत अता करेगा। अल्लाह अकबर। क्या कहा? सब्र कर ले, परेशानी है, मुश्किलात है, रास्ते में चलते चलते गिर के तू बेहोश हो जाती है, लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, तेरी बीमारी ने तुझे मजबूर कर दिया है, तेरी परेशानी ने तुझे दुश्वारी में डाल दिया है, तू इस पर सब्र कर ले, इस पर सब्र कर ले, अल्लाह इसके बदले तुझे जन्नत अता करेगा। थोड़ा आगे आ गया, आप लोग थोड़ा सामने आ जाइए। और एक बात बताऊं, अपने मौजू को शुरू कर तो चुका हूं, हदीस को आगे ले जाने से पहले एक बात बताता हूं। बिलखुसूस जुमा के लिए अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन सख्ती से मना किया है कि आदमी अपने जगह से पर आने के बाद किसी को आगे और किसी को पीछे जाने के लिए कहे। प्यारे नबी ने फरमाया, वो इंसान के लिए जुमा के दिन का अजर मिलता ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं। जो इंसान मस्जिद में आए, आकर के आगे पीछे करें या किसी से बातचीत करें, जानते हो उसका अजर कितना बड़ा है? तुम्हारे हर कदम पे अल्लाह नेकी देगा, हर कदम पे गुनाह माफ करेगा, सारी जुमा की फजीलतें उससे खत्म कर दी जाएंगी, उसे छीन ली जाएंगी जो जुमा के दिन मस्जिद में आकर के गुफ्तगू करे। किसी को इशारा करने की जरूरत नहीं, जो आए जहां जिसको जगह मिले वो वहां पर बैठ जाए। जी, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है, बुरा मत समझना मेरी बात पर। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबी इमाम बुखारी इस हदीस को अपनी किताब सही बुखारी के अंदर लेके आते हैं। हजरत काब एक तरफ बैठे हुए हैं, हजरत हुज़ैफा एक तरफ पर। हजरत हुज़ैफा ने हजरत काब को इशारा किया, अल्लाह के नबी मेंबर पर खड़े हुए हैं, सूरे मुल्क की तिलावत करके लोगों को समझा रहे हैं। हजरत हुज़ैफा ने हजरत काब से इशारा करके कहा, ये आयतें कब नाज़िल हुई? हजरत काब ने बड़ी बड़ी आंखें बना करके उंगली का इशारा करके कहा, खामोश। हजरत हुज़ैफा खामोश हो गए। जुमा का खुतबा खत्म हुआ जुमा का। उसके बाद हजरत हुज़ैफा हजरत काब के पास आए, आकर पूछा, मेरे भाई मुझसे क्या गलती हो गई थी? मैंने बस इतना पूछा, इशारतन, ये आयतें कब नाज़िल हुई? तूने बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे डरा दिया। हजरत काब ने कहा, मेरे भाई आज का जुमा तुझे बकवास के अलावा कुछ नहीं मिला, सारी जुमा की फजीलत खो दिया तूने। अल्लाह अल्लाह। हजरत हुज़ैफा भागते अल्लाह के नबी के पास गए, दरवाजा बंद अल्लाह के नबी का, दरवाजे पर दस्तक देना मुनासिब नहीं समझा, इंतजार करते रहे। प्यारे नबी बाहर आए, आने के बाद पूछा, अल्लाह के नबी मेरे भाई काब ने इस बात को लेकर इस अंदाज से कहा, आज का जुमा मुझे बकवास के अलावा कुछ नहीं मिला, क्योंकि मैं इशारे से उसको बात कर रहा था। प्यारे नबी ने फरमाया, या हुज़ैफा सद्दक़ अखाक, हुज़ैफा तेरे भाई ने तेरे बारे में सच कहा। अल्लाह हमारे ऊपर रहम फरमाए, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करे, अल्लाह मुकम्मल जुमा की फजीलत हासिल करने की अल्लाह में तौफीक नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अब जरा आगे चले। खातून थी, प्यारे नबी ने कहा, अम्मा अगर सब्र करेगी तो जन्नत, दुआ की दरख्वास्त करेगी तो दुआ करूंगा। औरत ने फरमाया, अगर मेरी आवाज हमारी माएं और बहनों के पास भी पहुंच रही तो गौर से सुने, याद रखे। उस खातून ने कहा, अल्लाह के नबी फिर मेरे लिए दुआ करने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए दुआ मत करो, मैं सब्र करूंगी, रास्ते में गिरूंगी तो सब्र करूंगी, अकेली खिलवतों में रहूंगी, बेहोश हो जाऊंगी तो सब्र करूंगी। लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बात मुझे हमेशा खिटखिटाती है, जब भी मैं रास्ते में गिरती हूं या किसी जगह पर मिर्गी का दौरा पड़ता है, लोगों ने कहा है मेरी शर्मगाह खुल जाती है, मेरा पर्दा हट जाता है। अल्लाह के नबी इस सदमे को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, बस मेरे लिए इतनी दुआ करें, बस मेरे लिए इतनी दुआ करें, जब मिर्गी का दौरा मेरे ऊपर पड़े, मैं बेहोश हो जाऊं कोई बात नहीं, मैं उस तकलीफ पर सब्र करूंगी, लेकिन मेरा पर्दे की अल्लाह हिफाजत करे बस। अल्लाह अकबर। ये कैसे मुसलमान है या रब जो दीन की अजमत भूल गए। आज हमारी हालत क्या है?
ہم خود اپنے جسم سے اپنے پردے کو ہٹا کر کے گھومتے ہیں. جس کا جتنا چھوٹا پردہ رہا انسان اتنا بڑا ہائیفائی مانا جاتا ہے. تو خیر ہماری زندگی پر شرم آنی چاہیے. جس کا برقع جتنا ٹائٹ رہے گا اتنا اچھا برقع سمجھا جائے گا. اس لیے اکبر الہ آبادی نے کہا کالے برقعے کو بھی ایک فتنہ تازہ کہیے, پردہ نہیں پردے کا جنازہ کہیے. اللہ اکبر. حضرت عطا کے سامنے عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں یہ وہ خاتون ہے اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعا کی جب بھی اس کے اوپر مرگی کا دورہ پڑا یہ بے ہوش ہو گئی. پیارے نبی کے دعا کے بعد کبھی اس کے چہرے کا ہو یا اس کے جسم کا ہو پردہ نہیں سرکا. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ جنت کا مسافر کون ہے؟ جنت کا متلاشی کون ہے؟ جنت کو چاہنے والا کون ہے؟ اپنے ضمیروں کے اندر ذرا سوچ کے دیکھو, اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھو میں نے جنت کے لیے کیا کیا چیز کی قربانی دی, کس کس چیزوں کو چھوڑا, کون سی چیز کو برداشت کر لیا. ہم نے کسی بھی چیز کو برداشت نہیں کیا جی, برا مت سمجھنا, ہم نے کسی بھی چیز کو برداشت نہیں کیا. جب دین کو بیچنے کی باری آئی تو بیچ ڈالا ہے نا, جب دین کو بدنام کرنے کی باری آئی تو بدنام کر دیا, جب دین کو سنبھالنے کا موقع آسانی سے ملا تو وہاں سنبھال لیا. ہمارے کاروبار پہ نظر ڈال کے دیکھیں, ہماری زبانوں پہ نظر ڈال کر کے دیکھیں, ہمارے گھر کے ماحول پہ نظر ڈال کے دیکھیں, ہماری اولاد کی پرورش پر نظر ڈال کر کے دیکھیں. میں میرے بچوں کی پرورش اس طریقے سے کر رہا ہوں, کیا اس کے بدلے میں اللہ جنت عطا کرے گا؟ میری بیوی کا سلوک میرے ساتھ کیا ہے, میرے گھر کا رہن سہن کیا ہے, میرے بچوں کی محبت کے اندر میں کس طریقے سے ڈوبا ہوا ہوں. انشاءاللہ وقت ملا تو میں آگے بتاتے چلوں گا. وہ نوجوانوں آپ اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھو میں نے جنت کے لیے کیا کیا کس طریقے سے کیسی کیسی قربانی دی. چلے اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شاہ امام مسلم اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر لے کے آتے ہیں. غور سے سنیں جنت کے مسافر کون ہیں, کس طریقے سے جنت کو چاہا کرتے تھے, کیسے جنت کے لیے تڑپا کرتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, پیارے نبی کی خدمت میں اللہ کی قسم ایک نوجوان ایک چھوٹی عمر کے نوجوان کو لے کر کے آیا. آ کر کے کیا کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے نبی یہ میرا پڑوسی ہے, میرا باغ اس کے باغ سے متصل ہے, میرا باغ اس کے باغ سے ملا ہوا ہے, میں اپنے باغ کے چاروں طرف دیوار بنانا چاہتا ہوں لیکن اس کا ایک درخت میرے درخت سے ملا ہوا ہے. غور سے سنیں, جنت اتنی سستی نہیں ہے جی جیسے ہم سوچ رہے ہیں, جیسا ہمارا خیال ہے. جنت اتنی سستی نہیں ہے. برادران آئے, آ کر کے کہا اللہ کے نبی میرا باغ اس کے باغ سے ملا ہوا ہے, میں دیوار بنانا چاہتا ہوں, ایک درخت ایسا ہے جس کا میرے باغ سے لگا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیں وہ درخت مجھے دے دیں. غور سے سنیں, وہ درخت مجھے دے دیں یا نہیں تو بیچ لیں, اس کی رقم میں دے دوں گا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ میرے بچے ادھر آؤ. جب وہ قریب آیا, آنے کے بعد کہا میرے بچے وہ درخت اس کو دے دے یا نہیں تو بیچ دے. کہا اللہ کے نبی میں نہیں دوں گا, وہ میرے باغ میں ہے, وہ میرا درخت ہے, شاید اس کی زمین کے بنانے میں غلطی بھی ہے, وہ درخت میرا ہے, وہ زمین بھی میری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بیچ دے. کہا نہیں بیچوں گا. پیارے نبی نے فرمایا وہ میرے بچے وہ ایک درخت دے دے, اس کے بدلے اللہ تجھے جنت کا ایک درخت عطا کرے گا. وہ ایک درخت جس کے بدلے اللہ تجھے جنت کا درخت عطا کرے گا. وہ معصوم سا بچہ تھا, اس نے کہا اللہ کے نبی تب بھی نہیں دوں گا, نہیں دوں گا میں. پیارے نبی بولے اور اٹھ کر کے نکلنے لگے. حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہی کان کھل گئے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگتے ہوئے گئے. پیارے نبی کو بڑے ادب سے سلام کیا. کہ اللہ کے نبی کچھ لوگ ادھر آ جائے, کچھ لوگ ادھر آ جاؤ. اللہ کے نبی یہ جو درخت کا آفر ملا ہے صرف اس کے لیے ہی ہے یا کوئی بھی درخت لا کر کے دے گا اس کے لیے ہے؟
प्यारे नबी ने फरमाया जो भी वो दरख्त ला करके देगा वो जन्नत के मुसाफिरों गौर करना, जन्नत का सफर कैसे होता है, किस तरीके से जन्नत के सफर को लोगों ने आसान बनाने की कोशिश की। अबू दहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे नबी से सवाल करते हैं वो ऑफर जो मिला है उस बच्चे के लिए है या जो भी वो दरख्त ला करके देगा उन सब के लिए है। प्यारे नबी ने कहा जो भी ला करके दे, जो भी ला करके देगा अल्लाह उसके बदले उसे जन्नत का एक दरख्त अता करेगा। अबू दहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस बच्चे को अपने पास बुलाया, बुला के कहा मेरे बच्चे मुझे जानता है मैं कौन हूं? उसने कहा आपको कौन नहीं जानता, मदीने के सबसे बड़े बागबान हैं, बहुत बड़ा खजूरों का बगीचा तुम्हारा है जिसके अंदर हर किस्म के खजूर लगे हुए हैं और उन खजूरों को खरीदने के लिए मदीने के ही नहीं बल्कि अरब के बड़े बड़े अमीर लोग आपके पास आते हैं। महलनुमा घर है उस बाग के अंदर, मीठे पानी का चश्मा है उस बाग के अंदर, आपको कौन नहीं जानता। अबू दहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया वो मेरे बच्चे वो पूरा बाग मैं तुझे दे दूंगा, वो पूरा बाग, वो महलनुमा घर आज से तेरा, वो 600 खजूरों के दरख्त आज से तेरे 600 खजूरों के दरख्त हैं, वो अनूठे दरख्त तेरे, वो मीठा पानी का चश्मा तेरा, बस उसके बदले में वो एक दरख्त दे दे मुझे। कहते हुए हिचकियां भर आई अबू दहदा के, आंसू निकल गए। चचा सब्र करो, सोचो तो सही क्या बोल रहे हो। कहा नहीं, जो सुना वो सच है, वो पूरा बाग आज से तेरा है, वो एक दरख्त मुझे दे दे, बस वो एक दरख्त मुझे दे दे। अल्लाह अल्लाह, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम का जुनून है साहब, एक दरख्त। उस बच्चे ने अबू दहदा को नीचे से ऊपर देखा, कहा जाओ वो दरख्त मैंने आपको दे दिया, वो दरख्त मैंने आपको दे दिया, आज से वो तुम्हारा हुआ। अब अबू दहदा ने कहा आज से मेरा पूरा बाग तेरा हुआ, आज से पूरा बाग तेरा। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, जाकर बयान किया ए अल्लाह के नबी, वो अल्लाह के नबी मैंने वो दरख्त उससे ले लिया है। अल्लाह के नबी ने पूछा कैसे लिया, उसको डराया तो नहीं, उसको मनाया तो नहीं। आज मामला ऐसा होता ना, उससे कारोबार नहीं बन रहा है, चलो तुम्हें अंदाज गुफ्तगू अच्छी है, तुम समझाना अच्छा जानते हो, चलो सही उसको बहला फुसला कर, उसको धोखा देकर किसी और तरीके से उसकी जमीन को हम लोग ले लेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया किस तरीके से खरीदा? का अल्लाह के नबी वो मेरा पूरा बाग जो मदीने का है वो पूरा बाग उसको दे दिया, वो पूरा बगीचा उसको दे दिया, और उसके बदले में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू आ गए, अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए। अबू दहदा के चेहरे को देखा, पैगंबर इस्लाम ने अपना नरम मुलायम हाथ अबू दहदा के चेहरे पर घुमाया और दाढ़ी को सहलाते कहा अबू दहदा जन्नतुल फिरदौस में कई ऐसे दरख्त होंगे वो तेरे होंगे। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी ने क्या कहा? एक दरख्त दे दे, उसके बदले जन्नतुल फिरदौस का एक दरख्त तुझे दिया जाएगा। यह अल्लाह के नबी अबू दहदा से कहते हैं अबू दहदा जन्नतुल फिरदौस के कई दरख्त ऐसे होंगे वो जो तेरे होंगे। अबू दहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भागते हुए अपने घर गए, गौर से सुनना, भागते अपने घर गए, अपनी जैसे प्यारे नबी से सुना वो तुम जन्नती हो, सारे जन्नत के बाग को देने के बाद जन्नत के कई दरख्त तुम्हारे होंगे। भागते हुए घर गए, घर जाकर बाहर खड़े होकर अपनी खातून को बुलाते हैं, अपनी खातून को बुला रहे हैं, उम्मे दहदा बाहर निकलो। परेशान है, मेरा शोहर घर आता था, हमेशा बड़ी मोहब्बत के साथ करीब रहता था, आज बाहर ही से आवाज दे रहा है, क्या माजरा है, क्या हालात है। करीब गए, जाने के बाद पूछा क्या बात है मेरे सरताज, आप इतनी आवाज लगा रहे ही, आपकी आवाज में तो अदब था, आप नरम मिजाज थे, चीख क्यों रहे हो बाहर खड़े होकर? उम्मे दहदा आज से बगीचा हमारा नहीं रहा। गौर करना,
आज से बगीचा हमारा नहीं रहा। अल्लाह अकबर। बिरादरान इस्लाम, उम्मे दादा ने पूछा, मेरे सरताज, मेरा सब कुछ आप पे कुर्बान हो, बताओ तो सही, आज से बाग हमारा नहीं रहा तो कैसे? क्या हुआ? इसके छोटे छोटे पौधों को हमने उगाया, कई साल के बाद फसल उगी, इस फसल से हम आराम पाना चाह रहे हैं, इसके अंदर बड़ा घर बना हुआ है, पानी का चश्मा है, आज से बाग हमारा नहीं रहा तो कैसे? क्या हुआ? कहा, उम्मे दादा, अल्लाह ताला को जन्नत के बदले ये बाग बेच दिया है। खातून थी, पुकार के कहा, फिर अंदर आने की जरूरत नहीं है, मेरा इंतजार करो, मैं आ रही हूं। बच्चों के हाथ पकड़ करके लेके आए। गौर करना बिरादरान, मेरी और आपकी अखलाक क्या जवाब देती है इसके बारे में? क्या जवाब देती है इसके बारे में? अल्लाह ताला कहता है, तू फजर की नमाज की पाबंदगी कर ले, असर की नमाज की हिफाजत कर ले, ज़ोहर का ख्याल रख ले, मगरिब को अदा कर ले, तेरे आंखों के पपोटे बंद होने से पहले इशा की नमाज तू अदा कर ले। मेरे बंदे, तू यहाँ मेरे इबादत करके आ, मैं तेरे लिए जन्नत के अंदर एक बाबू सलात बना करके रखा हूँ, तेरे लिए घर अदा करूंगा, तू नमाजों की पाबंदी करके आ, बस उसके बाद देखना मेरे करिश्मे को, मैं तुझे कैसी कैसी नेमतों से नवाजूंगा। आज अपने दिलों पे हाथ रख के कहना, पूरा बाग देना तो दूर की बात है, जेब के मसले को सोचना तो दूर की बात है, हमने नींद की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हुए। नींद की कुर्बानी जी, मस्जिदें खाली हैं, सफे वीरान है, पुकार रही है कोई अब्दुल्ला या अब्दुर्रहमान, है कोई ज़ैद या बकर, आए तो सही, मैं खाली हूं, मुझे आबाद करे, मुझे आबाद करे। लोगों, हमारी आंखों से पूछ के देखे, हमारी आंखों के पपोटे हमारी आंखों के पपोटे रात 2 बजे बंद होते हैं तो सुबह 9 बजे खुलते हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या जन्नत मिलेगी? प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक बयान फरमाया, जिंदगी का आखिरी वक्त, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, प्यारे नबी का आखिरी वक्त, आखिरी लम्हा, हमने जन्नत का तो ख्याल किया, जन्नत की उम्मीद में जिंदगी बसर की, जन्नत पाने की तमन्ना सिर्फ जबान से अदा किया, अपने दिल से पूछ के देखो हमने उसके लिए क्या क्या कुर्बानी दी। इतनी सस्ती नहीं है जी जन्नत, इतनी सस्ती नहीं है। ना हमने आंखों की कुर्बानी दी, ना वक्त की कुर्बानी दी, ना सर्व सुजूद हुआ। प्यारे नबी की जिंदगी का आखिरी वक्त, पीर का दिन है, सूरज निकल रहा है, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर हजरत आयशा के सीने से लगा हुआ है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। गौर से सुने, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की आखिरी बात क्या मालूम? अल्लाह के नबी क्या बोल रहे मालूम? अल्लाह के बंदो गौर से सुनना, प्यारे नबी जिंदगी की आखिरी वक्त में ऊंची आवाज भी नहीं है, आहिस्ता से प्यारे नबी बोल रहे, अस्सलातु अस्सलातु अस्सलाह। वो मेरे सहाबा, नमाज 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 मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरे दिल का सुकून है, नमाज का ख्याल रखो, नमाज को आबाद रखो, नमाज की हिफाजत करो, नमाज को अदा करो, अल्लाह ताला तुमसे राजी हो जाएगा। यहाँ हजरत अबू दादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरा बाग दे दिया। खातून कहती है कोई बात नहीं, सब्र कर लेंगे हम, फिर भी हमें एहसास नहीं है कि हमें जन्नत मिलेगी। ये तो माल था, ये तो हालात थी, जन्नत के मुसाफिर और कौन है मालूम? आपके इल्म में भी होगी हदीस, गौर से सुने। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस को अपनी किताब सही बुखारी के अंदर लेके आते हैं। गौर से सुनना बिरादरान, जन्नत के मुसाफिर कौन है, किस तरीके से जन्नत को हासिल किया, जन्नत को पाने के लिए क्या क्या कुर्बानी दी, और घर जाने के बाद बुरा मत समझना मेरी बात पर, आईने में खड़े होकर अपने आप से पूछ के देखना, ये आंख से पूछना, ये आंख जन्नत में जाएगी या नहीं जाएगी। खुद से सवाल करो, ये कान जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा। हजारों नंगी चीजों को हमने आंखों से देखा, उम्मीद है कि हम जन्नत में जाएंगे। हजारों
कानों को गीबतों को चुगलियों को सुनने में कानों को लज्जत ली, फिर भी यकीन है कि हम जन्नत में जाएंगे। पूछो अपने दिमाग से, इस दिमाग से हमने क्या क्या किया? पूछो अपनी जात से। ये शायद मैं आज के जुमा में 5वीं मर्तबा बोल रहा हूं, बुरा मत समझना मेरी बात पर। पूछो अपनी जात से, सवाल करो अपनी जात से, मैं अल्लाह ताला से जन्नत मांगूंगा तो किस लिए मांगूंगा? क्या कुर्बानी दी मैंने, कौन सी चीज पेश की मैंने? हजरत यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बेटे अम्मार, अगर वक्त मिला तो आगे बढ़ूंगा, वरना इसी बात पे आज की जुमा की बात को अपनी खत्म करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। जन्नत अगर मैं पूछ लूं, जन्नत किस किस के लिए है, जरूरत किस किस की जरूरत है, मुझे उम्मीद है कि हमारा बच्चा भी हाथ उठाएगा। लेकिन जब ये हदीस सामने आती है, जब मैं खुद भी इसका मुताला करता हूं, जमीर कांप उठता है किस तरीके से उन लोगों ने जन्नत को हासिल किया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद बयान करते हैं, अगर अल्लाह मेरे नेकियां और गुनाह दोनों बराबर कर दे, बस दोनों बराबर, नेकियां और गुनाह दोनों बराबर हो जाए, और अल्लाह मुझसे कहे उमर मेरी रहमत से तू यहां बैठ जा, जन्नत के आखिरी हिस्से में बिठा दिया जाए, तो मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के बंदो, दिल पे हाथ रख के कहना, आज हमने इस्लाम के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी। ये दीन मिला जो है ना, ये विरासत में मिला है। अगर आप बुरा ना समझे तो और थोड़ा आगे आएंगे, और थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, आप लोग भी थोड़ा आगे जाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपके आने को कबूल करे, अल्लाह आपको अजर दे। काश आप लोग भी अज़ान से पहले आ जाते तो कितना बेहतर होता जी। अल्लाह ताला कबूल करे। इंशाल्लाह वक्त मिला तो आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी मेरा 10 मिनट का वक्त बाकी है, क्योंकि 1:30 तक मुझे बोलने का हुक्म मिला है। इंशाल्लाह अपनी बात को रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, जो बातें आप सुन रहे हैं ना, ये कानून की मुज़य्यनत के लिए कभी ना सुने, कभी मत सुने। दुनिया के अंदर जी रहे हो, उम्र कितनी रहेगी मालूम नहीं, एक लम्हे की भी इखलास अल्लाह अगर कबूल कर ले तो मेरा मालिक हमें जरूर इंशाल्लाह जन्नत अता करेगा। इस उम्मीद से सुने, मेरे मालिक तू मुझसे राजी हो जा, अल्लाह तेरे घर से बाहर जाने से पहले पहले मालिक तू मुझसे राजी हो जा। अल्लाह हम फकीरों को तेरी जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। अब जरा चले, कानों की मुज़य्यनत के लिए कभी ना सुने, और यहाँ के बाद से कोशिश करें मेरी जिंदगी का हर लम्हा लम्हा जन्नत की फिक्र में इंशाअल्लाह गुजारेंगे इंशाअल्लाह। हर लम्हा लम्हा मैं जन्नत के लिए सोचूंगा। दुनिया जो होना है वो हो जाए, लेकिन मेरी आखिरत बन जाए तो मेरे लिए काफी है। बिरादरान, ये जो इस्लाम है ना बिरादरान, ये हमारे असलाफ की कुर्बानियों की वजह से आज हमारे पास तक जिंदा है। क्या क्या कुर्बानियां दी, कैसी कैसी कुर्बानियां दी। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा काबे के रब की कसम खा के कहता हूं, अगर किसी को एक एक करके मारा जाए इतना दर्द नहीं होगा बिरादरान। बाप को अकेले कमरे में ले जा करके मारे इतना दर्द नहीं होगा जितना दर्द बाप के सामने बेटे को मारा जा रहा है, और बेटे के सामने बाबा को मारा जा रहा है। बेटा खड़ा हुआ है, बाबा खड़ा हुआ है, बेटा खड़ा हुआ है, शोहर खड़ा हुआ है। माँ के जिस्म से कपड़े उतार दिए जाए, माँ के जिस्म के कपड़े उतार दिए जाए, और उसको बेतहाशा मारा जाए, और उसकी माँ पुकार उठे, चीखने लगे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से कहा था, वो बिलाल जब मक्के के गलियों में गुजर रहे हैं, अल्लाह के नबी एक जगह पर खड़े हो गए, मेरे नबी की हिचकियां बाहर निकल गई। फतलब्बना वजहू फइना बरहू, मेरे नबी की आंखों में आंसू है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो मेरे बिलाल, ये वो जगह है जहां मेरा यासिर चीखा करता था, ये वो जगह है जहां मेरा अम्मार को पुकारता था। उसके पुकार से, उसके चीखों से मक्के के गलियां गूंजा करती थी। वो मेरे बिलाल, ये वो जगह है जहां मेरे सुमैया के साथ बेहुरमती की जाती थी।
بچے کے سامنے ماں کے کپڑے اتار دیے گئے اور ماں کے سامنے بیٹے اور شوہر کے کپڑے اتار دیے گئے. صرف محض اتنا تھا، دین مبین کو چھوڑ دو، اسلام سے توبہ کر لو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو لے کے آئے ہوئے ہیں اس دین سے پھر جاؤ. اللہ اکبر. اتنا برا انداز میں مارا جاتا، بھوکا رکھا جاتا. ایسے سینکڑوں واقعات بھرے ہوئے حدیث کے اندر، سینکڑوں واقعات بھرے پڑے ہوئے حدیث کے اندر. اتنا مارا جاتا. ایک دن بیتا، دوسرا دن گزر رہا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزر رہے ہی دیکھا جسم پہ کپڑے نہیں ہے، بیٹے کے ناک سے منہ سے خون نکل رہا ہے، شوہر کا سر پھوٹا ہوا ہے، حضرت سمیہ کے جسم پر چابک کے نشان پڑے ہوئے ہیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نیچے جھکا کے کہا اصبروا یا آل یاسر وموعدکم الجنہ. وہ یاسر کے گھرانے والوں، وہ یاسر کے گھرانے والوں، وہ عمار، وہ سمیہ، تم سب کے سب صبر کرو، اللہ اس کے بدلے تمہیں جنت عطا کرے گا. کیسا سفر گزارا جی. صبر کر لو، بس صبر کے دامن کو تھام لو، صبر کر لو، اللہ تعالیٰ تم سب کو جنت عطا کرے گا. تیسرا دن گزرا، ابو جہل آیا، آ کر کے اپنے جوتے کے پیر کو اٹھایا، اٹھا کر کے وہ چہرہ، اللہ اکبر، ہمارے ماں باپ قربان ہو اس پر، کیا چہرہ تھا. اللہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں کو سامنے رکھتے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. وہ آدم کے بچوں قیامت کی صبح تک جو بھی آنے والا ہے سن لو. اللہ تعالیٰ نے پکار کے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ان صحابہ کی طرح تم ایمان لے کر کے آؤ، تم سب کے سب جنت میں چلے جاؤ گے. لائیں گے جی ایسا ایمان؟ چہرے سے داڑیاں غائب ہیں، کس سے جا کے شکایت کریں؟ مسجدیں خالی ہیں، کمائی حرام پہ چل رہی ہے، رشوت کے بازار گرم ہیں، گھروں میں ننگا ناچ چل رہا ہے، بیوی بے پردہ ہے، بیٹی بے حیا ہے، بیٹا یہودی بنے کوئی بات نہیں لیکن گورنمنٹ کا ملازم بننا چاہیے. پھر فکر یہ ہے کہ مجھے جنت ملے. ہم نے اپنے ہاتھوں سے میرے نبی کے سجائے ہوئے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جی. پھر بھی شرم آتی ہے کہتے ہوئے ہم جنت میں جائیں گے. بازاروں میں اناج سے زیادہ دین کو بیچ دیا ہم نے. میرے نبی کے صحابہ کی قربانیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. جو پردہ سجا کے رکھا تھا اسے داغدار کر دیا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو جہل کے باپ پہ کہتے ہیں وہ ابو جہل 2 دن پہلے میرا جواب یہ تھا کہ تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، میں دین سے باز نہیں آؤں گی، لیکن آج میں یہ کہتی ہوں تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے. میرے نبی نے مجھے شہادت دیا ہے، میرے نبی نے خوشخبری سنائی ہے، میرے نبی نے بتا دیا ہے. اس پہ تم صبر کر لو، اس مار پہ صبر کر لو، اس آگ پہ صبر کر لو. کپڑے اتار دیے جائیں کوئی بات نہیں، اللہ جنتی لباس تمہیں پہنائے گا. آج صبر کر لو، تم سب کے سب جنت میں جاؤ گے. حدیث کے اندر آتا ہے ہر آدمی ایک ایک کر کے جنت میں جائے گا، لیکن واحد یاسر کا گھرانہ ایسا ہوگا، یا واحد حضرت سمیہ کا گھرانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ ایسا ہوگا، واحد حضرت عمار کا گھرانہ ایسا ہوگا. ایک ساتھ ماں بیٹا اور بابا ایک ساتھ جنت میں جائیں گے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کو سنایا ابو جہل کو. ابو جہل نے ایک نیزہ منگا کر حضرت سمیہ کے زیر ناف گاڑ دیا. چیخ نکلی، کیا معلوم؟ اللہ اکبر، ضمیر کانپ جائے گا. اپنے بیٹے کو نصیحت کے بعد کہا، چیخ نکلی. چیخ کا آخری جملہ یہ تھا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم، اللہ میں کامیاب ہو گئی. اسی قربانیاں دے کر جنت حاصل کی. ہم نے کس طریقے سے، کس منہ سے کہیں گے ہم جنت میں جائیں گے؟ کس منہ سے؟ رحم نہیں آیا. 2 اونٹوں کو منگایا، ایک ہاتھ ایک پیر ایک اونٹ سے باندھ دیا، دوسرا ہاتھ دوسرا پیر دوسرے اونٹ سے باندھ دیا، اور اونٹوں کو بھگانے کا حکم دیا. 2 لخت ہو کر کے رہ گئے، اور مکہ کی وہ گلیاں حضرت سمیہ کے خون سے لالہ زار ہو گئی. یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ تھی.
जन्नत ऐसी मिली जी, जन्नत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी खुशियों से घेर के रखा है। इनकी कुर्बानियां दे दो, भाई है अपना उसको दे दो, उसको राजी कर लो, माँ है उसकी खिदमत कर लो, नमाज का वक्त हुआ है सब कुछ छोड़ दो, अल्लाह की इबादत के लिए आ जाओ, अल्लाह राजी हो जाएगा। बस मेरा वक्त खत्म हो चुका है, बस यही पैगाम मैं आप लोगों को देने के लिए आया था और आखिर में यही बात कहते हुए आप लोगों से रुखसती लूंगा। ऐ गाफिल मुस्लिम होश में आ, क्या दिल में है कुछ खौफ खुदा। क्या कहा शायर ने? ऐ गाफिल मुस्लिम होश में आ, क्या दिल में है कुछ खौफ खुदा। जब तेरा जनाजा निकलेगा उस वक्त का आलम क्या होगा। बिलखुसूस और 2 मिनट का वक्त आपसे इजाजत लूंगा। हमारे नौजवान खड़े हुए हैं जो कॉलेज से आए हुए हैं, उनसे बड़े अदब से गुजारिश है, मेरे बच्चों इस बात को याद रखो, ये जुमा का दिन एक नुमाइश का दिन नहीं होता, यहाँ आकर के मैं 2 रकात नमाज पढ़ के जाऊंगा। मेरे बच्चों याद रखना, इस्लाम की जिम्मेदारी आपके कांधों पर है। हर जगह इस्लाम को बेचा जा रहा है, याद रखना अगर आप गाफिल हो जाएंगे, अगर आप सुस्त पड़ जाएंगे, अगर आप थक जाएंगे और आप ये सोचेंगे मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं लॉयर बनूंगा, मैं प्रोफेसर बनूंगा, मैं बहुत बड़ा जज बनाऊंगा, मेरे बच्चों अल्लाह के घर से हमारी भी दुआ है, अल्लाह आपके अरमान को पूरा करे। उससे पहले याद रखे मैं जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम भी बनूंगा इंशाअल्लाह। मैं मेरे दीन की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ दूंगा। और एक बात याद रखना, फितने सर चढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं, आप किसी फितने में मुब्तला ना होना, जज्बात में आकर के गलत रास्ते को ना पकड़ना। ये सरजमीन हिंदुस्तान है, ये हमारा है, लोग इंतजार कर रहे हैं आपकी गलतियां कब निकलेंगी, लेकिन याद रखें हर खता से बचते हुए अल्लाह को राजी कर लेने की कोशिश करें। अल्लाह राजी हो जाए तो बस है। नौजवानों से बात चल रही है तो आखिरी बात, जैसा कि 2 मिनट का वक्त लिया, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बहुत सारे अंसारी साहबा आए, एक शिकायत लेकर आए। शिकायत क्या थी? मदीने की सरजमीन पानी से खाली हो चुकी है। माजरत चाहता हूं क्योंकि उन्वान बड़ा है, लेकिन वक्त मेरा कम है, बड़ी माजरत के साथ, शायद वक्त ज्यादा हो गया है। 2 मिनट का वक्त लूंगा नौजवानों के हवाले से, एक हदीस रख कर रुखसत हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। नौजवान आए मदीने के अंसार, आकर के कहा अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करेंगे, अल्लाह के नबी दुआ करे, पानी की जरूरत है, अल्लाह पानी का इंतजाम करे। अल्लाह के नबी आए, आने के बाद अंसारियों को देखा, देख के कहा अंसारियों मांगो, क्या मांगना चाहते हो, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह तुम्हें अता करेगा। मेरे बच्चों याद रखना, तुम्हारी दुआ में इस दुआ को जरूर शामिल कर लेना, अल्लाह मुझे फला बना और उसके साथ तुमसे राजी हो जाओ, मुझे जन्नत में भी जगह नसीब फरमा। नौजवान आए, आकर के क्या कहा, पुकार के कहा साथियों अल्लाह के नबी से मांगने में जल्दी ना करो अल्लाह के नबी से मांगने में। मेरे नबी का सवाल सुनो, मेरे नबी क्या बोल रहे हैं, जो मांगोगे अल्लाह अता करेगा, जो मांगोगे। हम चलकर अल्लाह के नबी पानी कभी भी ला सकते हैं, कब तक जिएंगे मालूम नहीं, पानी लाएंगे, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मांगोगे अता किया जाएगा। अल्लाह के नबी से अल्लाह की जन्नत को मांग लेते बस, इसके अलावा हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं। आए अल्लाह के नबी से कहा, पूछा अल्लाह के नबी क्या चाहते हो, कि अल्लाह के नबी आए तो पानी की शिकायत लेके आए थे, लेकिन जैसे ही आपने कहा जो मांगोगे अल्लाह अता करेगा, बस हम गुनहगारों के लिए बस इतनी दुआ कर देना, अल्लाह हमसे राजी होकर जन्नत अता फरमाए बस। अल्लाह अकबर। मेरे नबी के मुबारक हाथ उठे आसमान की तरफ, प्यारे नबी ने क्या कहा मालूम, अल्लाह अंसार पे रहम फरमा, अल्लाह अंसार के बच्चों पे रहम फरमा, अल्लाह अंसार के पोतों पे रहम फरमा, अल्लाह अंसार के गुलामों पे रहम फरमा। हालांकि इस हदीस की सनद के एतबार से कुछ मुहद्दिसीन ज़ईफ करार देते हैं सनद के एतबार से, लेकिन बिरादरान मोहतरम अज़ीज़ान यही ख्वाहिश सहाबा इकराम की थी। इतनी बड़ी दुआ लेकर के रुखसत हुए। अल्लाह ताला से दुआ है
परवरदिगारा तू हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी बुराइयों पर पर्दा पोशी फरमा। मालिक ईमान वाली जिंदगी नसीब फरमा, इस्लाम वाली जिंदगी नसीब फरमा। अल्लाह तुझे राजी करते हुए जीने की तौफीक नसीब फरमा। खुदाया हम इतने बड़े गुनहगार हैं, कदम कदम हमसे गुनाह हो चुके हैं मालिक, किस ज़बान से तेरी जन्नत को मांगेंगे अल्लाह। लेकिन मेरे मालिक हम तेरे नबी की उम्मतियों में से हैं परवरदिगार। खुदाया हम तेरे ज़ात में किसी को शरीक नहीं करते, हम फकीर तुझसे भीख मांगते हैं। खुदाया हमें हमें तेरी जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमा, हमें तेरी जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमा। जितने लोग यहाँ बैठे हैं हर एक की मगफिरत फरमा, हर एक के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। अगर वालिदैन जिंदा है तो उनकी उम्र में बरकत नसीब फरमा। वालिदैन दुनिया से रुखसत कर चुके हैं मालिक, अल्लाह उनके कब्र में करवटे करवटे रहमत नाजिल फरमा। खुदाया यहाँ नौजवान भी हाजिर है मालिक, इनकी उम्रों में बरकत नसीब फरमा। मालिक इनके वक्त का डॉक्टर बना परवरदिगार, वक्त का बड़ा से बड़ा प्रोफेसर बना अल्लाह, इन्हें कौम की कोई खिदमत करने वाला निगरान बना मालिक। अल्लाह हर शर से हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमा, हर बुरी नजर से हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमा। जब तक जिंदा रख, ईमान के साथ जिंदा रख अल्लाह, मौत भी दे तो ईमान वाली मौत नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दवाना